오늘 주시는 하나님 말씀 출애굽기 14장입니다. 출애굽기 14장 10절로 31절까지 말씀을 한 절씩 교독하겠습니다. 오늘도 우리가 하나님 앞에 섭니다. 이 시간 우리가 하나님의 말씀을 읽을 때에 또 들을 때에 이 말씀이 우리에게 살아있는 하나님의 말씀으로 들리기를 소원합니다. 바로 우리를 위해 이 말씀이 기록되었습니다. 제가 말씀을 준비하는데 가슴이 굉장히 뜨거웠습니다. 지금도 마음이 뜨겁습니다. 여러분도 뜨거워지기를 원합니다. 오늘은 그 유명한 홍해를 건넌 사건이 기록되어 있습니다. 제가 이번 주 새벽 예배 시간을 통하여 자세히 말씀드렸듯이 애굽에서 분명히 가나안 땅으로 가는 지름길이 있었습니다. 2주면 갈 수 있는 길이 있었음에도 불구하고 하나님께서 홍해길로 가게 하신 이유가 있었습니다. 하나님은 그 홍해를 가르기를 원하셨기 때문입니다. 하나님에 대해서 전혀 모르는 어떤 분이 특히 이분이 병법을 좀 연구했나 봅니다. 출애굽기 14장을 읽다가 무릎을 탁 쳤답니다. 하나님께서 배수의 진을 치게 하시는구나. 그 중국 병법에 그 배수의 진이라고 있습니다. 우리 편이 불리할 때 일부러 물 앞에 진을 치는 겁니다. 그러면 뒤에 물이기 때문에 후퇴할 길이 없잖아요. 그래서 죽기 살기로 싸우게 된다. 이게 배수의 진이에요. 그러니까 어떤 분이 성경을 읽다가 야, 하나님께서도 배수의 진을 치시는구나. 근데 그게 아니죠. 하나님이 죽기 살기로 싸우라고 배수의 진을 치신 게 아니라 하나님은 그 앞에 있는 홍해를 가르기를 원하셨습니다. 이 사실을 믿으시기 바랍니다. 우리가 하나님을 인간적인 차원의 수준으로 낮춰서 이해하지 않기를 원합니다. 슬프게도 하나님의 말씀을 말씀으로 믿지 못하는 많은 분들이 이 홍해가 가른 사건을 어떻게 해석하는 분들이 있냐면 이게 갈대 바다다 사실은. 그래서 발목 정도밖에 되지 않는 갈대 바다를 건넌 것이다. 그런데 실제로 어떤 목사님이 이렇게 설교를 했더니 주일학생 하나가 손을 들고 하나님 진짜 대단하시네요. 발목까지밖에 안 오는 그 바다에서 애굽 사람들을 다 빠뜨려 죽이시다니요. 이랬다는 거죠. 아이들이 훨씬 믿음이 있습니다. 저는 이 말씀을 믿고요. 여러분도 이 말씀을 믿는 자가 되기를 바랍니다. 혹시 여러분 가운데 진짜로 홍해가 갈라졌을까 잘 안 믿어주시는 분들을 위해 다음과 같은 동영상이 조금 도움이 되면 좋겠습니다. 한번 보여주시기 바랍니다. In the spring of 2000, a robotic camera was lowered into these waters for the first time. This has never been done. No one have been in the area at all with a remote control camera. The robotic camera's survey revealed many shapes and objects familiar to Mueller, including coral formations with right angles, arches, discs, and straight shafts fused into larger masses that had the appearance of twisted wreckage. Now, when we have been able to go back and forth with a remote control camera, we can repeatedly see that these strange structures we are looking for are there. Not at one place, but you see them again and again and again. There are situations where you see something that looks like an axle, a hub, something that looks like a wheel, and you say to yourself, this is not a coral reef, this is a coral growth on an artifact. And that is what's different to me when I compare corals at other locations around the world. Since the earliest explorations at Nueva, one distinctive type of formation has often been identified on the sea floor. A slender, table-like structure, sometimes standing on end, with a coral-encrusted base, a straight shaft, and a circular top. It's a 90-degree angle, a right angle, between something that looks like an axle and the wheel. And you can see this in different varieties, and it looks very different from normal coral growth. And it is like a man-made structure with a coral growth on it. In the midst of them, Pan Tien photographed this circular object attached to what appears to have been a broken axle or hub. This discovery was significant for two reasons. Pan Tien had documented the coral-encrusted form of a wheel
with dimensions similar to ancient Egyptian artifacts, directly across from the proposed Nueva crossing site. Her find also provided independent confirmation of earlier evidence establishing wheel-like formations on both coasts of the Red Sea, in accordance with descriptions in the biblical record. And the Lord looked down on the Egyptian army, and he made the wheels of their chariots come off. The seafloor is smooth and contains gradual contours. Our first artifact to inspect is this chariot wheel that still has 3 of its 4 spokes, plus the hub is extending upward. We see 90-degree angles here, which are a sign of man-made structure. The Lord looked down upon the army of the Egyptians, and he took off their chariot wheels. The chariot wheel with 6 spokes was the most widely used by the Egyptians. Egyptian chariots were known to use metal hubs in the center of the wheels. Using metal detectors, divers have found metal in the raised hubs that are now covered in coral. Here we see another 4-spoked chariot wheel with 1 spoke missing and a center raised hub. The coral here has preserved the chariot parts by retaining the man-made structure, even after the wood has disappeared. Here we see another wheel suspended on its axle, standing at attention. It has 6 spokes and a raised center hub. Ron Wyatt made many dives here and located many artifacts. This could have once been a chariot cab. This appears to be another round chariot wheel. Horse remains have also been found here, such as this shrunken hoof. Horses are not in the Sinai Peninsula today. Human remains have also been found, such as this coral-covered femur bone on the right. Lab tests confirmed that it is in fact bone. Other bones have also been found. A cross-section reveals the bone inside the coral. Here we see a chariot wheel standing on its axle in this old 1978 footage shot by Ron Wyatt. Next we see an 8-spoke wheel with 1 spoke missing. 8-spoke wheels were only used during the 18th dynasty, the time of the Exodus. The premier find here at the crossing site is this gold veneer that was left behind from a 4-spoke chariot wheel. The Bible tells us there were 600 choice chariots used in the chase of the children of Israel. This artifact was left behind at a depth of 200 feet. Since specialized equipment would be necessary to raise it to the surface, today it is still in the location where it was found. Since there are chariot parts on this side of the Red Sea crossing, could there be other chariot parts on the other side of the Gulf, showing a continuation of artifacts? On the shore opposite of Nueva, inspection of the seafloor in Saudi Arabia has also been conducted to see if chariot parts can be found on this side of the Red Sea crossing. While investigating the Saudi Arabian waters, Viveka Pontian found this beautiful round chariot wheel specimen with a raised center hub. This is confirmation of the chariot parts continuing to the other side of the crossing site, opposite Nueva. 되셨습니까? 네, 뭐 여러분들은 보기 전에도 다 믿으셨죠? 네, 보고 믿어도 괜찮습니다.
하나님께서 이 말씀을 우리에게 주셨습니다. 이 말씀이 살아있는 하나님께서 직접 행하신 일들을 기록한 책임을 믿고 읽었으면 좋겠습니다. 그리고 그 홍해를 가르신 하나님께서 우리 삶 가운데서도 홍해를 가르시기를 원하십니다. 이제 홍해가 갈라지는 이 기적에 집중해서 말씀을 전하도록 하겠습니다. 하나님께서는 홍해를 가르시기 위해서 이스라엘 백성들을 그 길로 인도하셨는데 너무 안타깝게도 홍해 앞에 서 있는 이스라엘 백성들의 모습이 어떠했는지 아십니까? 10절을 보겠습니다. 바로가 가까이 올 때에 이스라엘 자손이 눈을 들어 본즉 애굽 사람들이 자기들 뒤에 이른지라 이스라엘 자손이 심히 두려워합니다. 두려움. 두 번째 11절을 보면 그들이 모세에게 이르되 애굽에 매장지가 없어서 우리를 죽게 했느냐 불평합니다. 12절을 보면 심지어 애굽 사람을 섬기던 시절이 더 좋았다. 다시 말하면 지금 누리고 있는 은혜를 부정합니다. 세 가지로 정리합니다. 두려워하고 불평하고 지금 누리고 있는 것을 부정하고 감사하지 않는 것. 사실 이 세 가지 반응은 우리가 인생에서 어려운 일을 만날 때 누구나 자연스럽게 하는 반응입니다. 우린 그렇습니다. 어려움이 닥치면 두려워하고요. 때로 불평하고 지금 현 상태가 얼마나 감사한지 잊어버리게 됩니다. 그런데 하나님이 원하시는 반응은 이것이 아님을 깨달으시기 바랍니다. 이들의 태도를 한마디로 정리하면 문제 앞에서 자신들이 문제의 일부가 되어버렸습니다. 제 말이 맞습니까? 자기들도 문제의 일부가 되어 문제를 덧붙입니다. 문제는 변한 것이 없는데 불평을 더하고요. 원망을 더하고요. 거기다 감사가 없어집니다. 문제 앞에서 문제를 더하는 사람들이 됩니다. 또 하나 재미있는 것은 이들이 지금 이 상황에서 하나님의 존재를 부정하지는 또 않습니다. 그렇지만 하나님을 하나님답게 대하지도 않습니다. 시편 14편 1절 말씀에 이런 말씀이 있습니다. 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다. 성경이 말하는 어리석은 자가 누군지 아십니까? 하나님이 없다고 말하는 자입니다. 그런데 더 어리석은 자가 누군지 아십니까? 하나님이 없다고 말하는 자가 어리석은 자인데요. 하나님이 있음을 알면서 그 하나님을 하나님으로 대하지 않는 자는 더 어리석은 자임을 깨달으시기 바랍니다. 이스라엘 백성들은 사실은 더 어리석은 자들입니다. 하나님이 계심을 알아요. 그런데 이 순간 하나님을 하나님으로 대하지 않습니다. 그런데 이 똑같은 상황에서 똑같은 문제 앞에서 이스라엘 백성들과 다른 반응을 보이는 한 사람이 있습니다. 그의 이름은 모세입니다. 13절을 보면 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라 이럽니다. 놀라운 믿음의 고백이 아닐 수 없습니다. 아까 이스라엘 사람들은 문제 앞에서 문제의 일부가 되었지만 모세는 문제 앞에서 하나님이 해결하시는 해결의 통로가 됩니다. 할렐루야. 하나님을 하나님으로 인정하기 때문입니다. 여러분, 우리가 살다 보면 인생에서 홍해를 만날 수밖에 없습니다. 그때 딱 두 종류의 사람이 존재합니다. 이스라엘 백성들처럼 문제의 일부가 되어버립니다. 하나님을 하나님으로 대하지 않습니다. 이런 사람들이 한 부류가 있고, 문제 앞에서 일어나서 하나님의 해결하시는 통로가 되는 사람들이 있습니다. 놀라지 말라, 원망하지 말라, 하나님이 일하신다. 하나님을 하나님으로 대하는 사람이 있습니다. 이 말씀을 읽을 때 제가 마음이 참 뜨거워졌습니다. 하나님의 세미한 음성이 들리는 것 같습니다. 이 말씀을 읽는 여러분들을 향하여 하나님이 꼭 말씀하시는 것 같습니다. 여러분 가정에서 홍해와 같은 상황을 만날 때 대부분 사람들이 다 어떻게 하면 좋을까? 안절부절 못하고 두려워하고 원망할 때 특별히 이 집안의 가장들이 일어나서 모세처럼 외치는 은혜가 있기를 바랍니다. 가만히 있어라. 왜 그렇게 안절부절하느냐? 하나님 살아계시지 않느냐? 우리 하나님이 역사하시는 것을 보자. 할렐루야. 여러분 꼭 기억하세요. 문제를 만날 때 특별히 가장들이 이런 역할을 하셨으면 좋겠어요. 가장이 가만히 보니까 못하시는 것 같거든. 어머니가 일어나서라도 왜 그렇게 난리냐고, 하나님 살아계시지 않냐고, 왜 문제 앞에서 이스라엘 백성들처럼 똑같이만 하냐고, 가만히 서서 하나님이 하시는 일 한번 보자고 이렇게 말하는 자가 그 집안에서 한 사람은 있기를 바랍니다. 아멘. 교회에서 앞으로
우리 교회도 지금까지 하나님이 이렇게 놀랍게 인도하셨지만 우리 교회도 반드시 홍해와 같은 큰 문제를 만나게 될 것입니다. 문제를 만날 수밖에 없습니다. 그럴 때 오늘 말씀을 좀 기억하시면 좋겠습니다. 대부분의 사람들이 그런데 어떻게 반응하는지 아세요? 교회에 문제가 생겼어요. 이스라엘 백성들처럼 반응합니다. 수근수근하고요, 원망하고요, 불평하고요. 뭐가 잘못됐지? 이 교회는 어떻게 될까? 망하는 걸까? 다 그렇게 반응할 수밖에 없습니다. 그런데 그 순간 누군가 오늘 말씀을 기억하고 두려워하지 말고 원망하지 말고 우리 하나님의 일하심을 보자. 우리 문제 더 커지게 하지 말자. 문제의 일부가 되지 말자. 하나님이 해결하시는 그 해결의 통로가 된다면 모세의 역할을 감당하게 될 줄로 믿습니다. 제가 말씀드렸습니다. 문제 생길 때 문제의 일부 되지 마세요. 문제 더 크게 만들지 마세요. 이스라엘 백성들 홍해라는 문제보다 더 큰 문제를 만들어냅니다. 절대 그러지 마세요. 해답의 일부가 되시기 바랍니다. 아멘. 구체적으로 어떻게 하는 것이 문제의 일부가 아니라 해답의 일부가 되는 것입니까? 성경에 있는 그대로 크게 세 가지를 기억하면 됩니다. 첫 번째, 모세가 말한 그대로 두려워하지 말아야 됩니다. 성경에서 제일 많이 나오는 명령이 무엇인지 아십니까? 두려워하지 말라. 또 누가 세어봤다네요? 365번 나온대요. 또 해석도 기가 막힙니다. 하루에 한 번씩 들어라. 두려워하지 말라. 정말 하나님께서 우리에게 주시는 명령인지도 모릅니다. 두려워하지 말라. 왜? 문제가 생겼을 때 사탄이 가장 먼저 주는 마음이 이거 어떡하지? 두려워하는 마음이기 때문입니다. 두려워하는 순간 하나님을 잊어버립니다. 이스라엘 백성들이 이 순간 두려운 마음 때문에 하나님을 잊어버렸습니다. 하나님이라는 상수가 있는데 변수 하나 생겼다고 하나님이라는 상수를 잊어버렸습니다. 여러분, 어떤 사람이 복받은 사람입니까? 어떤 변수가 많아져도 하나님이라는 상수를 잊지 않는 자가 복된 자임을 믿으시기 바랍니다. 이 말씀이 위로와 힘이 되기를 원합니다. 이사야 41장 10절 말씀입니다. 언제 들어도 은혜가 되는 말씀. 두려워 말라. 내가 너와 함께함이니라. 놀라지 말라. 나는 내 하나님이 됨이니라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 아멘. 아멘. 이 말씀 붙들고 인생의 홍해를 건너온 수많은 사람들이 있습니다. 여러분, 누군가 두려워하는 것 같거든. 이사야 41장 10절 말씀 적어주시기 바랍니다. 두려워하지 말라. 놀라지 말라. 하나님이 함께 하신다고. 그럴 때 여러분은 하나님이 역사하시는 해답의 통로가 되는 것이기 때문입니다. 두 번째로, 가만히 서야 됩니다. 가만히 있어야 됩니다. 우리 문제가 뭡니까? 문제만 생기면 안절부절 못합니다. 도무지 가만히 있지를 못합니다. 어떻게 해야 될지 막 여기도 갔다가 저기도 갔다가 이 사람도 만났다가 저 사람도 만났다가 그럽니다. 그런데 오늘 말씀 기억하세요. 가만히 좀 있으래요. 가만히 좀 서 있으래요. 영어로 be still 혹은 wait, 좀 기다리래요. 여러분, 동사는 움직임을 나타내는 것이 동사입니다. 그렇죠? 그런데 이 wait라고 하는 동사는 참 특이한 동사입니다. 동사긴 동사인데 움직임을 나타내는 동사가 아니에요. 그렇죠? 가만히 있는 것, 기다리는 것. 그런데 이것도 엄연히 동사입니다. 그것도 믿음의 동사임을 믿으시기 바랍니다. 가장 최고의 믿음의 동사가 무엇입니까? 기다리는 것입니다. 하나님이 어떻게 역사하시는지 보는 것입니다. 아니, 하나님이 기다리라고 할 때 기다리는 것이 그것이 믿음입니다. 그것이 하나님을 향한 겸손이고 하나님을 향한 경배입니다. 아멘. 기다리라고 할 때 기다리는 것, 그게 믿음이라는 거예요. 우리 교회를 돌아보았습니다. 제가 오늘 또 낮에 목사님들을 만났습니다. 우리 또 감리교, 또 우리 성결교, 우리 순복음 목사님들을 만났습니다. 제가 신기한 거, 저는 오늘 그 목사님들을 처음 만났는데 그 목사님들은 저를 다 알고 계십니다. 우리 교회 베델교회 부흥한다고 다 알고 계십니다. 제가 깜짝 놀랐습니다. 그런데 우리 교회도 잠잠히 기다려야 했던 시절이 있었습니다. 정말로 집에서 기도 모임 하면서 사실 좀 아무것도 보이지 않고 답답해했던 시절도 분명히 있었습니다. 그때 하나님이 주시는 음성들이 때가 될 때까지 기다려라. 한 번은 제가 언젠가도 말씀드렸지만 LA에서 온 여자 전도사님 한 분이 우연히 만나서 예배도 같이 드렸는데 그분을 통해서 또 하나님 주신 음성이 다 때가 되었으니까 하나님이 다 준비시켜 주셨으니까 곧 역사하실 것이. 근데 그러고도 한참 아무 일 없었어요.
하나님이 기다리라고 할 때 근데 기다려야 하는 게 맞지. 우리가 실망하고 낙심하고 아무 일도 없으니까 안 될 건가 보다 포기했으면 오늘 우리 교회가 이만큼 또 세워지는 일도 없었을 것 같다는 생각이 들었습니다. 여러분, 기다리라고 하실 때 기다리시기 바랍니다. 그게 믿음입니다. 그게 최고의 믿음입니다. 아니, 최고의 움직임입니다. 믿음의 동사 웨이트, 그것이 움직이는 거거든요. 믿음으로 움직이는 거거든요. 우리가 가만히 있을 때 하나님이 역사하실 줄로 믿습니다. 근데 하나님이 기다리라고 할 때 기다리지 못하고 서두르면 언제나 하나님이 일을 그르칩니다. 성경에 하나님이 기다리라고 할 때 기다리지 못해서 그르친 대표적인 두 사람 제가 말씀드렸습니다. 한 사람은 아브라함입니다. 기다려야 됐습니다. 하나님이 기다리라고 했습니다. 그런데 믿음의 동사, 그에게 다른 믿음의 동사는 있었습니다. 떠나라고 할 때 떠날 수 있었습니다. 드리라고 할 때 드릴 수는 있었습니다. 근데 그에게 한 가지 없었던 믿음의 동사가 기다리라고 할 때 기다리지 못했습니다. 그래서 하갈을 취했습니다. 그 결과가 무엇입니까? 오늘날 이슬람, 이 많은 문제의 시작이 공교롭게도 믿음의 조상 아브라함으로부터 시작됐습니다. 다른 거 하나 없습니다. 기다리라고 할 때 기다리지 못했기 때문입니다. 야곱, 하나님께서 이미 축복을 약속해 주셨습니다. 태에서 나기 전부터 하나님이 야곱에게 복을 주신다고 했습니다. 못 기다렸습니다. 어머니도 못 기다렸습니다. 그래서 아버지를 속이고 형을 속였습니다. 그 결과가 무엇입니까? 그가 고백합니다. 내 인생이 험악한 인생이었습니다. 그가 기다렸다면 그런 험악한 인생을 보내지 않았을 것입니다. 여러분, 두 믿음의 조상들, 그러나 믿음의 동사 웨이트가 없었던 두 사람의 삶을 통하여 하나님께서 주시는 음성을 듣기 원합니다. 지금 우리 가운데 지루한 기다림의 시간을 보내고 계시는 분들이 있을 줄로 압니다. 청년들 가운데서는 내 배우자는 언제 나타날 것인가 기다리시는 분들도 계실 것이고, 직장 문제로 고민하시는 분들 언제 이것이 풀릴 것인가 기다리시는 분들 분명히 계실 줄로 압니다. 우리는 모릅니다. 그러나 기다리는 것이 믿음입니다. 때가 됐을 때 하나님이 분명히 역사하실 줄로 믿습니다. 아멘. 모세가 이런 믿음의 고백을 할 수 있었던 이유가 무엇입니까? 가만히 서서 좀 기다려라. 본인의 삶 가운데 기다림을 경험했고 그 후에야 하나님이 쓰시는 것을 경험했기 때문이 아니겠습니까? 40세에 자기가 젊음도 있었고 힘도 있었고 능력도 있을 때 민족의 지도자가 되고 싶었을 때 처절하게 패배를 맛보았는데 하나님이 40년 기다리게 하신 뒤에 하나님이 역사하셨다는 거죠. 그래서 본인이 실제적으로 얘기하는 거예요. 가만히 좀 있어라. 하나님이 역사하시는 것을 한번 보자는 것입니다. 세 번째, 모세가 또 얘기합니다. 두려워하지 말고 가만히 서서 그 다음에 뭐라고 얘기해요? 하나님께서 행하시는 것을 보라 하고 그럽니다. 아멘. 우리의 시선을 바꿔야만 합니다. 하나님을 봐야 됩니다. 기다리는 동안 내 문제만 보고 내 능력만 보면 무슨 소용이 있겠습니까? 기다리면서 우리 시선이 하나님을 향하는 자가 복된 자인 줄로 믿습니다. 지금 이 문제 가운데 이스라엘 백성들과 모세의 차이점은 사실 딱 한 가지밖에 없습니다. 이스라엘 백성들은 지금 우리가 오늘 10절을 다시 한번 보시면 바로가 가까이 올 때에 이스라엘 자손이 눈을 들어 본즉 애굽 사람들이 보였어요. 지금 이스라엘 백성들은 애굽 군대를 보고 있습니다. 그래서 불평이 시작되었고 원망이 시작되었고 두려움이 시작되었습니다. 사실은 시선 문제입니다. 그런데 모세는 애굽 사람들을 보고 있는 것이 아니라 살아계신 하나님을 보고 있습니다. 이런 자가 복이 있습니다. 아멘. 누구는 이렇게 얘기할 수 있습니다. 에휴, 모세는 하나님의 종이니까 특별히 그의 눈에만 보였던 것이 아닙니까? 아닙니다. 출애굽기 13장 21절 다시 보시겠습니다. 13장 여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름 기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불 기둥을 그들에게 비추고 계십니다. 모든 사람 눈에 이것이 보였습니다. 됐습니까? 14장으로 와서 19절 병거와 마병이 이들 앞에 오니까 이스라엘 진 앞에 가던 하나님의 사자가 그들의 뒤로 옮겨가매 구름 기둥도 앞에서 그 뒤로 옮겨가 있습니다. 지금 이스라엘 백성들도 사실은 그걸 보고 있습니다. 근데 너무나 놀랍습니다. 하나님이 분명히 그 앞에서 행하고 계시지만 이들 눈에는 뭐가 크게 보이는 것입니까?
이집트 군대가 크게 보인 것입니다. 여러분, 항상 이것이 문제입니다. 우리가 하나님을 모르는 것이 아닙니다. 하나님이 내 눈에 전혀 안 보이는 것도 아닙니다. 우리 문제는 하나님보다도 우리 문제가 너무 커 보이는 것이 문제입니다. 그 문제가 우리를 압도할 때 우리는 이렇게 영적으로 죽게 됩니다. 그러나 우리가 그 문제를 크게 보지 아니하고 하나님을 크게 볼 때에 문제는 작게 보이고, 우리가 찬양한 그대로 우리 시선을 주님께 드릴 때에 하나님의 역사하심이 시작될 줄로 믿습니다. 다윗과 골리앗 이야기도 따지고 보면 그겁니다. 이스라엘 백성들이 결국 주목한 것은 골리앗이었습니다. 그 문제가 너무 크다는 것입니다. 그 큰 거인을 대적할 수가 없다는 것입니다. 근데 그 순간 17세 소년인 다윗은 하나님을 봅니다. 저 할례 받지 못한 자가 누구이길래 사시는 하나님의 군대를 모욕하느냐. 다윗은 그 보는 것이 달랐습니다. 누군가 이렇게 말했습니다. 신앙생활이란 내 눈앞에 계신 분을 항상 배우는 것이다. 여러분, 우리가 문제 앞에서 제발 그 문제를 크게 보이지 않는 자들이 되기를 원합니다. 하나님이 크십니다. 문제보다 크신 하나님을 좀 집중합시다. 그것이 하나님을 기쁘게 하는 것입니다. 보는 것이 달라지니 사실 마음이 달라집니다. 마음이 달라지니 하는 말이 달라집니다. 예수님이 분명히 말씀하셨습니다. 사람은 그 마음에 가득한 것을 입으로 말할 수밖에 없게 되어 있습니다. 문제를 보니 문제가 내 마음에 가득해지고 원망이 쏟아지게 되어 있습니다. 하나님을 보면 내 마음에 하나님이 가득하고 감사와 찬양이 넘치게 되어 있습니다. 사실 단순한 것 같습니다. 문제 앞에서 우리의 시선을 하나님께 드리고 살아계신 하나님을 뵙고 우리가 그 문제를 이기는 놀라운 역사, 우리가 삶에서 경험하기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘 말씀을 읽을 때에, 들을 때에 가슴이 뜨거워졌기를 원합니다. 앞으로 문제를 우리가 반드시 만나게 될 것입니다. 지금까지 이스라엘 백성들처럼 자연스럽게 반응했다면 이제는 지지 않기를 원합니다. 두려워하지도 않고 원망하지도 않고 문제의 일부가 되지도 않고 문제를 더 크게 만들지도 않고 하나님이 역사하시는 해답의 통로가 되기를 바랍니다. 그 시작은 두려워하지 않고 가만히 서서 하나님이 역사하시는 것을 보시는 것입니다. 그럴 때에 나는 하나님의 역사의 일부가 됩니다. 문제의 일부가 아니라 해답의 일부가 됩니다. 놀라운 복이고 그렇게 사는 인생이 복된 인생인 줄로 믿습니다. 우리 찬양하겠습니다.